ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आपणमाने शुणुथिले बा श्रवण करुथिले कि आम भक्तिमय कार्य केमिति हवा दरकार। आई कलि जुगरे अल्पायुष व्यक्तिर समय भी बहुत कम, सतना मिछ। तो आपण माने जो भक्त माने विनोद बिहारी जी ए प्रांगणारे अवस्थान करुछंती, जो धरती एठी बसिछंती जानती। तो एठी मते तो लागे मु 2 वर्ष तले जेतबेले ए जरिया नदी आरपटे प्रभु ठाकुरंकर जो मेडिकल अच्छे आपण मान जानी थेबे। तो सेठी मु जेतबेले आसीथेली 2-3 वर्ष तले मते लागला जे एटा गुटिए दिन मु रही परिबिनी। तो मु एमिति सकाळ पाइले पळेइबी। तो गुटिए दिन मु अछि तो 4टा बळ जेत उठिकिरी ठाकुरंकर ए जो मंदिर सी भी ठाकुरंकर स्थान बसिकिरी जेतबेले जप कली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मते मोर एटा अनुभवर कथा मते लागला मु एटा वृंदावन रे अछि। ए माटी वृंदावन रो भिन्न। मु जेतबेले किछि दिन रहिली मासे 2 मास आपनकर एठी ठाकुर 5-7टा ठाकुर अछंती। आगरे गोपीनाथ अछंती, राधा गोपीनाथ, राधा विनोद बिहारी, आसेबट अछंती राधा राधाकांत। तांकर भी शरीर हाथ कटा आइछि, तांकर नाभिरे मणि अछि। एठिकार लोक भी जानନ୍ତି, बहुत सारे लोक किछि लोक को मु कहली कि एठिकारे मझिरे जेंति जमुना जेंति वृंदावन रो 7टी ठाकुर प्रसिद्ध, राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन वृंदावन चारिपटे से नदीर चतुर्पार्श्वे ठाकुर चारिपटे अच्छा। आप देखते यही महांगा हूँ गोटे गुप्त वृंदावन। ये साधारण भूमि नहीं जिते होली पूर्णिमा आसे मोर अनुभव कथा से बुढ़ा बाबू वयस्क बाबू अच्छा से अच्छी से ठाकुर को नहीं जाइए मेडिकल को से मौसा तो जो जाइए ठाकुर विनोद बिहारी जाइए तो से भोर हो जाऊँ माने सकाळ पाई जाइए से मेडिकल गला को 1-2टा राति 2टा हो जाइए मंगला आरती चली से ठाकुर विमान में बसुंट विनोद बिहारी जी। आज देख भागवत कौन कह मत कि केवल ठाकुर कहते मो विषय तू वर्णना कर। तो ठाकुर जो बसी आम मेडिकल ठाकुर को भोग लगला तो बहुत सारी दुकानी थे सी सब बंद करूँ। मुझे अरे बाबू जदि एबे तुमको आसो जे मुख्यमंत्री आसो आपण दुकान बंद करेंगे कहले ना आपण देखा बने मुख्यमंत्री आसो। अच्छा तुम विनोद बिहारी कौन मुख्यमंत्री टू बड़ नुहे तो तुम ठाकुर स्वयं भगवान जहार जगार तुम्हें आज विराजमान हो से ठाकुर आसवे तुम्हें केमती दुकान टाक बंद कर। तो ये जगह भी तुमको सफा सुतर करिया दरकार। ये ठाकुर आसवे आम अनेक स्वागत करिया जा दरकार कारण जने मंत्री आसवे बोली हजार हजार लोक आसुचंती
তো ସେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଭୋର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ବସିକିରି ହିସାବ କଲି, ଆପଣ ମାନେ କରିଥିବେ କି ନାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ଠାକୁର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଖାଏ। କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ନା। ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତ 10ଟା କି 20ଟା ଜାଗା କି 100ଟା ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଭୋଗ ଖାଇବା ବୃନ୍ଦାବନ କଣ କମ? ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ 2ଟି ଡଙ୍ଗା ଏକାଠି ହୁଏ, ଆଉ କୋଉଠି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ 2ଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଏକାଠି ହୁଏନି ଠାକୁର। ଏ ଠାକୁର ମୁଁ ଆର ପଟେ ବସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଠାକୁର ଭୋର ଭୋର ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ମୁଁ ଜଣେ ପଚାରିଲି ଏ ଠାକୁର କାହିଁକି ରାତି ସାରା ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି? ସେ ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ, ମହାନ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ କହିଲେ, ଯେମିତି ଠାକୁର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଆନ୍ତି କୁଞ୍ଜବନକୁ, ସେ ଭୋରୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଲୀଳା করে গৌরা রায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবার পায়। আজি সেই লীলা, আজি ବି ସେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। করে গৌরা রায়, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ଅଛନ୍ତି। কোন কোন ভাগ্যবান, ভাই ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେନି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା। কোন কোন ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭାଗ୍ୟବାନ ହବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାର ପାଏ। ନହେଲେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ଗୋଟେ ପଥର ପାଷାଣ। ତ ଆଜି ଏ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ବଡ ପବିତ୍ର ମାଟି। ଏଇ ମାଟିରେ ମହାନ ସନ୍ଥ, ମହାନ କବି, ମହାନ ଗୀତକାର, ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର, ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲ ଜି, ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାହାଙ୍ଗା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଭୂମି। ଏ ନଦୀ ଯମୁନାରୁ କମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଏ ନଦୀ କି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ଆପଣ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନବା ଗୋଟେ କୃତାର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷେ ଜନ୍ମ হইল যার, জন্ম সার্থক କରି কর কর উপকার। ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହବା ବହୁତ ବଡ ତପସ୍ୟା, ଖାଲି ଜନ୍ମ ହବା। ମୁଁ ପୁନେରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲି, ସେଠିକାର ବହୁତ ସାରି ବିଦେଶ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇନି ଆମେରିକାର ଧର୍ମ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ଅଧର୍ମ ହେଲେ, କି ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଲେ ଆସିବି। କଣ ଲେଖିଲେ? ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଭୂମିରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଯୋଉ ଅବତାର କୋଉଠି ହେଇଛି? ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ। ତ ମତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆମ ଭୂମିରେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହେଇନି? ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଆମେ ଭାରତୀୟ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମର ଧର୍ମ ଭାଗବତ, ଆମ ଗୀତା ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ଆମ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଗୋମାତା ହିଁ ଆମର ମାତୃତୁଲ୍ୟ। ତୁମେ ଗୋମାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛ, ତୁମେ ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛ, ତୁମେ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ତୁମ ଭୂମି ଉପରେ, ଭୂମିର ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ତୁମର ବ୍ୟାକୁଳ ବେଦନା ହଉନି, ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ, ଜୀବନଚାର୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନ କେବେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉନି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି
ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ପଡିବେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ବିଦେଶ ଲୋକ ଯଦି ମାନସିକ ପୀଡା ହବ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଜଣେ ଆମେରିକାନ କୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଜଣେ ଭାରତ ଲୋକକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର କଣ? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। କିଏ କହିବ? ହାତ ଟେକିଲ। ଜଣେ ଭାରତୀୟକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସିଏ କଣ କରିବ? ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସେ ଭକ୍ତି ଛାଡି ଦିଅ, ଆପଣ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ମଦୁଆରେ ହଉ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଗୋଟେ ଅନାଚାରୀ ଲୋକ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ କୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର କଣ? କିଏ କହିବ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆମେରିକାନ ଲୋକକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ପୀଡା ଆସିବ, ସିଏ ସ୍ମଗଲର ଟାଣିବ, ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ଖେଳିବ, ଖେଳରେ ଆମେ ଟିକେ ଭୁଲିଯିବା ଦୁଃଖକୁ, ପିଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାର ଦୀପ ଜଳେଇବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମୋ ମାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ, ମଦୁଆ ହେଇଥାଉ। ଏଇ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ହଉଛି ଭୂମିର ମହିମା। ଆଉ ତୁମ ଭୂମିର ମହିମା କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବ। ମୋ ମାର ଟେନସନ ଆସୁଛି, ଟିକେ ନିଶା ଖାଇକିରି ମୁଁ ଶୋଇଯିବି, ଏଇ ଯୋଉ ନିଶା ଖାଇବାଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, এইটা হচ্ছে আমেরিকান সংস্কৃতি, বিদেশ সংস্কৃতি। যেতবেলে সপ্তম স্কন্ধ ভাগবত যেন ব্যাস আমার যে বসুলে কହୁଥିଲେ আজ প্রহ্লাদ চরিত্র আপন মানে শুণুଥିଲେ कि प्रहलाद महाराज केते पीड़ा सहिଥିଲେ, सत ना मिछ? प्रहलाद पिता से जे बड़ दुष्ट दारुण, स्तंभरु बाहरी ताकु विदारिल आपण, आहे नील शैल। एते दुष्ट एते दारुण भगवान सही पारलेनी। कौन भगवान प्रहलाद कथार आसले? देखंतु भगवत गीता कौन कहते? ईश्वर सर्वभूतान, सबु जगह भगवान अछंती। ताले प्रमाण कौन? जदि हमको प्रश्न पचारे ईश्वर सबु जगह अच्छी, प्रमाण कौन? गोटे खंबर अच्छी भगवान, ए धरती उपरे बसती, आ उपरे भगवान अच्छी, प्रमाण कौन? ये ज्वलंत प्रमाण देले प्रहलाद। कहले मो प्रभु स्तंभ भी अछंती, आपण मानु कहबी ए खंबर भगवान अछि, आपण सुनिबा को प्रस्तुत? प्रस्तुत की? प्रस्तुत? प्रहलाद देखैला बोले में प्रस्तुत। प्रहलाद देखैले, कौन देखैले? हिरण्यकश्यप कहला हे प्रहलाद तो भगवान कौन स्तंभ अच्छी? स्तंभ नथले भगवान। ए श्लोक कहते सत्यम विदधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्य प्रमाण करिया पाई। कहार सत्य को प्रमाण करिवे? जेमिति पुत्रर कथा रक्षा करया पाई बापा कौन करुची? बापा तू जहा भी कर, किंतु मते कौन दरकार? पैसा दरकार। मु पाठ पढ़ी केमिति? मैं समाज रे योग्यता हासिल केमिति करिवी? तो सेई जो पुअर रक्षा करिया पाई, पुअर कर्तव्य को सुरक्षित करिबा पाई, पुअर भविष्य को उज्जवल करिया पाई ए बापा कौन करुची? निज जीवन को जलांजलि दे दउची। किंतु पुत्र ता पति बदल कौन दउची? ता जीवन को जलांजलि दे दउची। केड़े विडंबना है संसार। तो ये कहते सत्यम विदधातु, ये सत्य प्रकट करिया पाई, सत्य को रक्षा करिया पाई निज भृत्य भाषितम, निजर भृत्य कथा कार? प्रहलादर कथा को। कारे मो प्रहलादर कथा मिथ्या है जीव। प्रहलाद कौन आगे कौन ओम नमो भगवते वासुदेव कहू नथिले?
ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣ କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହଉନଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ନିଦାନ ଭୌତିକବାଦୀ ସଂସାର ଲୋକ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବ, ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତମ, ନିଜ ଭୃତ୍ୟର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପ୍ତଞ୍ଚ ଭୂତେଷୁ ଅଖିଳ ଚାମନ, ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭଗବାନ, ଅଖିଳାତ୍ମା ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟତା ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପମ ନା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତୀ ରୂପ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ। ଉଦ୍ଭାବନ ସ୍ତମ୍ଭେ ସଭୟା, ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ, এই স্তম্ভ সভারে, সেটা সভা দেলা স্তম্ভে সভয়া না মূর্গ অধা গণ সিংহ না মানুষম না সে মনুষ্য। এইটা কোউ সাইন্স রে ଅଛି মতে কইলো, অধা মଣିଷ ହେଇতବ অধা পশু ହେଇতବ, ତମ ସାଇନ୍ସ ବି ଫେଲ। ସତରେ ମିଛ, ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଫେଲ। ଗୋଟେ କଲ ଅଧା ସିଂହ ଅଧା ମଣିଷ, ଏ ବିଜ୍ଞାନ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବିଜ୍ଞାନ ବନ୍ଦ ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଚାଲିବ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚାଲିବ। ନୃସିଂହ ଚରିତ୍ରରେ ବା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥାରେ ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଯୋଉ ପୀଡ଼ା, ଆଜିର ସମାଜ ଯୋଉ ପୀଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ହଉଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ସମାଜକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳର ଯୋଉ ସମାଜ, ଆଜିର ସେଇ ସମାଜ ଅଛି? କାହିଁକି ନାହିଁ ସେଇ ସମାଜ? ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲୋକ, ଲୌହ ଯୁଗ, ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା କଳ ଲୌହ ଯୁଗ, ସମୟ ନାହିଁ। ମାନେ କଳିର ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା। କାରଣ ଏ ସମାଜକୁ 3ଟି ଜିନିଷ ଯଦି କଢାଯିବ, ଏ ସମାଜ ହେଇଯିବ ରାକ୍ଷସ ସଭ୍ୟତା। ଜାଣନ୍ତି ସେ 3ଟା ଜିନିଷ କଣ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦୈତ୍ୟ, ତୁମେ ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା 3ଟା ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରୁ ନେଇଯାଅ। କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷକୁ ମାରିଦିଅ। କଣ ମାରିବ? ବୃକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ କର। ସେ କହିଲେ ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମାନବର କଣ ହବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି? ଆମର ଗଛ ଯଦି ପଳେଇବ ଆମର କଣ ହବ? ହବ କି ନାହିଁ? ଆମ ସମାଜର କ୍ଷତି ହବ କି ନାହିଁ? କହିଲା ବୃକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରବଚନ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ରାକ୍ଷସ, ଯେ ଗଛକୁ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟୁଛି। ତୃଣାଦପି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରରପି ସହିଷ୍ଣୁତା ଅମାନିନା ମାନ ଦେନା କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସଦାରିସ। ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ସାଧୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରା ହୁଏ। ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରା ହୁଏନି? ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର, ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଳତି କରାହବ। ବୃନ୍ଦାଏ तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव स्वच विष्णु भक्ति पति देवी सत्यवती नमः। बृंदा देवी विष्णु भक्ति दबा पाई स्वतंत्र प्रकट होइचंती। बिना तुलसी पत्र रे भगवान को पूजा हवनी। यदि भगवान को यदि प्रिय फूल नले भगवान शोभा पाइबे, पत्र नले भगवान शोभा पाइबे। भगवान को नाम देले बृंदा वन, वन को वृक्ष कहिଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୁଣିବେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଢଳି ପଡନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ବୃକ୍ଷରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆମର ସେ ଭଲ ପାଇବା ପଳେଇଲାଣି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି। କହିଲେ ବୃକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନା ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ଗାଈ ମାନେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଘିଅ କି କ୍ଷୀର କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଯୋଉ ହଉଛି, ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ନ ହବ, ତୁମେ ତ ବଞ୍ଚିବା ଦୂରର କଥା, ଭଗବାନ ପୂଜା ବି ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଣ? ଯେତେବେଳେ
ଇନ୍ଦ୍ରର ମାନ ହରଣ କରିଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ 56 ଭୋଗ କାହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ଭଗବାନ କେତେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି? 56ଟା କାହିଁ ହେଲା? 52ଟା ହେଲାଣି, 58ଟା ହେଲାଣି, 60ଟା ହେଲାଣି, 56ଟା କାହିଁ ହେଲା? ଭଗବାନ କେତେ ଦିନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ? 7 ଦିନ। ଭଗବାନ କେତେ ଥର ଖାଆନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ତମେ 3 ଥର ଖାଉଛ, ଠାକୁର 3 ଥର ଖାଆନ୍ତି? ଠାକୁର 8 ଥର ଖାଆନ୍ତି। କେତେ ଥର ଖାଆନ୍ତି? 8 ଥର। ତ 7 ଦିନରେ ଭଗବାନ ଖାଇ ନଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଧରିଥିଲେ? ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ସିଏ କେତେ ଦିନ ଭୋକରେ ଦେଲେ? 8 ଦିନ। 8 ଦିନ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଇଲା କାହାକୁ ଧରିକିରି, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି, ଆଗରେ ସୁରଭି ଗାଈ, ଆପଣ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଗରେ ସୁରଭି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସୁରଭି ଗାଈ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋମାତା କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବାରୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହେଲେ, ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି କରିବେ, ଭଗବାନ ଟିକେ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ, ଯେତେ ଗରମ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ। ତ ସେଠି 8 ଦିନ ଯୋଉ ଭୋକରେ ଦେଲେ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ? ନା ମତେ ଯୋଉ ଭୋକରେ ରଖିଛୁ 8 ଦିନ, 8 7 କେତେ? ତୁ 56ଟା ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ 56 ଭୋଗ ଲାଗେ। ତ ସେଇ 56 ଭୋଗ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ସବୁଠେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖେ, ତ କହିବାର ଅର୍ଥ କି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଭୀ ମାତା ଯଦି ସମାଜରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏ ସମାଜ ଭଗବାନ ବି ଭଲ ପାଇବେନି, ଆଉ ମଣିଷ କଣ ଏଇ ସମାଜରେ ରହିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ? এই ব্রাহ্মণ সাধু সন্ଥ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ସଂସ୍କୃତି କି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, এই ଭାଗବତ କଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭାଗବତ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଭା ହଉଛି ବୋଲି କିଛି ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି କଣ ହବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇ 3ଟା କାଢିଦବ, ଦେବତା ମରିଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କାହାର ପରାମର୍ଶ ଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପରାମର୍ଶ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ସମାଜ ଏଇ 3ଟାକୁ ଆଗେଇକିରି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଗେଇକିରି ଗଛଟା ଯାଉଥିବେ, କିଛି କାମ ନଥିବ, ତାକୁ ଉଖାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। କି ଗଛଟାକୁ ମରିଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ବୃକ୍ଷ କେମିତି ସାଧୁ ଜାଣନ୍ତି? ତୁମର ରାତି ସାରାର ଅଙ୍ଗାର କାମଳ କି ନିଏ? ଟକ୍ସିନ୍ ଗଛ ସବୁ ଟାଣି ନିଏ। ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ବଞ୍ଚିବାର ଅକ୍ସିଜେନ ସବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ମୁଁ ଟାଣିବାର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଖରାପ ଚରିତ୍ର ନବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ପୁଅ ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ବୋପା ଛାଡିବିନି, ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୃକ୍ଷ ଆମର ସବୁ କିଛି ନବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କି ତାକୁ ଆମେ କାଟିକିରି ସାଫା। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ମଣିଷ ପଶୁ ସଦୃଶ। ଏ ପଶୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ନୁହେଁ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଥୁଚ ଏତା ବି ପଶୁ ବି ନାରାୟଣ। ପଶୁକୁ ବି ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ମୈଥୁନ କରିବା ଏସବୁ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ କଣ? ଧର୍ମ ହି ତେଷା ଅଧିକ ବିଶେଷା। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଧର୍ମଟା କଣ? ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ହବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ହବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଳର ଧର୍ମ ଅଛି କଣ? ବହିବା। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ଅଛି କଣ? ସେ ବିଷ୍ଟା ଦିଅ କି ତମେ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ଘିଅ ଦିଅ,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଭସ୍ମ କରିବ। ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ବି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି। ସେ ଧର୍ମଟା କଣ? ସେବା କରିବା। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କରିବ, ତୁମେ କୁକୁରର ସେବା କରିବ। କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜିକାଲି? କୁକୁରର ଯଦି ସେବା ନ କରିବ, ବାବୁ ଆମେ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ସେବା କରୁନୁ। ଛୁଆର ଗୋ ପୋଛିବ, ଛୁଆର ଗୋ ନ ପୋଛିଲେ ଘରର ଭାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତନ ମାଜିବ। ନିଜର ଶରୀର, ଏ ଜୀବ ରହିପାରିବନି। ଏ ଜୀବର ଧର୍ମ ଯେମିତି ଜଳଟା ରହିପାରିବନି, ସେ ବହିବ। ତୁମେ କୋଉଠି ନାହିଁ କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମେ ଘରର କିଛି କାମ ନ କଲ, ସମାଜର କାମ କଲ, ସମାଜର ନ କାମ କଲ, କାହା ପାଖରେ ଯାଇକିରି ମାଲିକର କାମ କରିବ? ମାଲିକର କାମ, ସରକାରର କାମ କରିବ। କୋଉଠି ନାହିଁ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ତୁମେ ସେବକ ହବାକୁ ପଡିବ। এইটা হচ্ছে তোমার ধর্ম। কিন্তু যদি আমি কৃষ্ণর যদি সেবক হয়ে যা, গোটে কোনা বড় লোকর রানী হবা নাই, কিন্তু বড় লোকর ছোট লোকর রানী হবা কথা ঠিক নুহে, কিন্তু বড় লোকর পইলাড়ি হলে বি শ্রেয়স্কর। ছোট লোকর রানী হব, সে তো খাইବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବନି। ତାଠୁ ଭଲ ବଡ ଲୋକର ଯଦି ମୁଁ ସେବକ ହେଇଯିବି, ତାର ବାଜି ବାଜିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିଯିବ। ତ ସେଇଭଳି ଏଇ ସଂସାରରେ ଆମେ ଆଜି କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ରାଜାରାଣୀ ସାଜୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସଂସାରର। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆମକୁ ଦଉଛି କଣ? ଦୁଃଖ, ପୀଡା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କପଟ, ଛଳନା, ଘୃଣା। ସେଇ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସ୍ନେହ କରୁଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ ହେଲା, ସେ କଣ କହିବ? ତୁ ଯା ଏଇଠୁ, ତୋ ସାଥିରେ ତା ସାଥିରେ ଯା। ସେଟା ବେକାରିଆ ମଣିଷଟା। ଭାଇ କାଲି ସ୍ନେହ ହଉଥିଲା, କାଲି ଭାଇରେ ଭାଇ କାନ୍ଦ ପକଉଥିଲେ, ଆଜି କଣ ହେଲା? এই হচ্ছে সংসার, বিড়ম্বনা সংসার। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ଛଳନା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଠି ଘୃଣା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆଦର ଅଛି ସେଠି ଧୋକା ବି ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ମାଲିକ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିବ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିପାରିବି, ଏଟା ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି? ଅନ୍ଧକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକଟ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସେଇଲି କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ। ଏଇ ମାୟା କଣ ନା ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଲାଗିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯିବେ, ମାୟାର ପ୍ରଲୋଭନ ଚାଲିବ, ମାୟାର ଚିନ୍ତା ଚାଲିବ। କଣ ଖାଇବା, କଣ ପିନ୍ଧିବା, କଣ ବସିବା, କଣ ଲଗେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନା ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା, ନା ବସିବାର ଚିନ୍ତା। ଘର ଯଦି ଜଳି ଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। এইটা ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, এইଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମ, ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଗା ଠାରୁ। ତ ଯେତେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତମରେ ବହୁତ ସାରି ଚରିତ୍ର ଅଛି, ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର, ମଦ ଅର୍ଥ ମୋର, ଭାଗବତ ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଠି କହୁଛି ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ। ଶ୍ରୀର ବହୁତ ସାରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ମଦ, ମଦ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୋର, ସୁନ୍ଦର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ, ବୀର୍ୟ ସବୁ ଏଇଠି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଅଛି ନା ମଦ, ମୋର। ଆଉ ଭାଗବତ ଅର୍ଥ କଣ? ମୋର କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବଳ, ବୀର୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଭିତରେ। ମୋର କାହାର ଅଛି ଭିତରେ?
ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବୀର୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବଳବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କର କଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଅଛି ମତ। ଆଉ ଭାଗବତ କଣ? ମୋ ଭକ୍ତର। ମୋର ତ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ମୋ ଭକ୍ତର ଏଇ ପୁରାଣ, ଏଇ ଇତିହାସ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ଆଉ ମୋ ଭକ୍ତର ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ଆଉ ମୋ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ବଳ କେମିତି, ମୋର ଆଉ ମୋ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କେମିତି, ମୋ ଭକ୍ତର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଜି ପ୍ରକଟ କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ଚରିତ୍ର, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଏଇଠି बहुत सुंदर कहते कि हे भगवान, सौनकादि ऋषि मैंने कहते आपण टिके अभिमन्यु सुत के, अभिमन्यु सुत के परीक्षित, परीक्षितर जन्म कर्म विषय टिके मते कुह। से प्रश्न उठिब, एते सारी संथ, एते सारी भक्त मानकर थला, किंतु परीक्षित कथा कहीं सी प्रकट कले कहले तो कृष्णकर टिके विषय रे टिके कहलो ना, कहले परीक्षित विषय को कहवा को जाइकरी आपण पांडव मानक इतिहास को कहवा को पड़िबो। आ पांडव मान इतिहास कहवा को हेले कृष्ण कथा ऑटोमेटिक आसीबा। यदि भक्तर जन्म कर्म विषय प्रकट हबो, कृष्णर चरित्र आसीबा। अच्छा, पितामह भीष्म कथा को आबो तो तांको इतिहास कहि कृष्ण को आसीबो। अंबी ऋषि चरित्र कहया गले कृष्ण को चरित्र आसीबो। ध्रुव चरित्र कहया को जाइकरी कृष्ण को चरित्र आइबो। प्रहलाद चरित्र कहया को जाइकरी कृष्ण को चरित्र आइबो। बलि चरित्र कहया को जाइकरी वामन देव को चरित्र आसीबो। प्रहलाद चरित्र कहले नृसिंह को चरित्र आसीबो। तो प्रत्येक स्कंद रे भक्त भगवान, भक्त भगवान, भक्त भगवान, यही हूँ भागवत। भागवत पढ़ जाई वैष्णव चरणे, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। भागवत को बुझीबा बेले, भागवत महिमा को जदि हृदय गमन करबा बेले वैष्णव सिद्धांत को बुझीबा को पड़िबो। आता मुखर भागवत जदि श्रवण हो जाए भूल हो जीवो। भागवत निर्मल पुराण, निगमम कलपत्र गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालाय मोहरह रसिक भुवि भावुकम। देखो ए भागवत को जते उपमा दिया आइची, कार उपमा दियाला? गोटे वृक्षर उपमा दिया आइला। भागवतर आरंभ गोटे वृक्षर महिमा को आउची। जदि निगम अर्थ जदि वेद को वृक्ष करा जाए, अरे वेद को जदि उदाहरण दिया जो कहा सत्र उदाहरण दिया जो कौन सी जड़ वस्तु भीतर उदाहरण दिया वृक्ष को उपमा दियाला। जदि निगमम कल्पत्रम जदि वेद वेदांत को जदि वृक्ष करा जाए, फल है भागवत। वृक्ष वृक्षर जो रस कौट मिले फल प्राप्त हुए। तो जति वेद वेदांत सार गला भागवत। आई जो फलटा कार शुक मुखादि शुक देव गोस्वामी मुखर फल प्रभावित हो गला। परीक्षित कहबार कथा ये भागवत एते तत्व विषय रे कहीं वैष्णव का मुखर शुणा दरकार। भागवत को जड़े भक्त मुखर भागवत शुणा दरकार। सनातन गोस्वामी आचार्य मैंने कहते भागवत अमृत। आपन को उदाहरण दौची, गोटे क्षीर को क्षीरटा अमृत सहित समान कि नहीं? जदि क्षीर को माँ की बापा पी देला, छोट छुआटे को पीब तावे कौन अमृत तुल्य, सतरा मिछ। जदि से क्षीर को साप पी देला, मुख मारिदेला, हाँ विष हो कि क्षीरटा देखा कि विष? क्षीर तो दला देखा जाऊब, पीला माने कौन हम शरीरटा नीलवर्ण पड़ीज। तो से भागवत को
যে আচার্য করুনি তা মুখ ভাগবত ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ଅମୃତ କିନ୍ତୁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମୁଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ନିର୍ମଳ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କେତେ ଶୁଦ୍ଧତା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଚିନ୍ତା କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଅଛି, ତା ଭଲ ପାଇବା କଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅଛି ନା ତାର ପ୍ରୀତି ଅଛି ବ୍ୟବସାୟିକ। ଯଦି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ହେଇଗଲା ସେଟା ଭାଗବତ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ସେଇଟା ବିଷ ପିଇବା ସହିତ ସମାନ, ଏଟାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ସୁକ ମୁଖାଦ ଉଦ୍ଧବ ଅମୃତ ସଂଯୁତମ, ଇଏ ଅମୃତ ବଚନ, ଇଏ କହିବାର ବି ଅଧିକାର ଜଣେ ହବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅମୃତମୟ ଯୋଉ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାଗବତ ପଢ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଥିଲି, ଭାଗବତ ପଢ ଯାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣେ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଜାଣନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ପୁରୀରେ, ଆମ ଏଇ ପୁରୀ 18 ବର୍ଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ଟା ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରେ। ଯେମିତି ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଆଜି କହିଲେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାନେ ମୋର ଆଜି ମନ ଆସିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ 2ଟି ଚରିତ୍ର 100 ଥର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରୁନଥିଲେ। ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା। କଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର କଣ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆମେ ଶୁଣିବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ବି ଦରକାର। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଦଶମର ପାଠ ପଢେଇବି ଆଜ୍ଞା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ? ତ ସେଇ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟର ଗଣ୍ଠିଟା ଭାଙ୍ଗିନି, ହୃଦୟର କାମକ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହଟା ଭାଙ୍ଗିନି, ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସଂସାରିକ ଲୀଳା ସହିତ ଆମ ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାକୁ ବୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶିଖେଇଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧ୍ରୁବ ଭଳି ଭକ୍ତ ହେଇକିରି ଆପଣ ମୁଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାହାଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ? ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଯୋଉ ଆମେ ପଞ୍ଚଟା ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ, କିଏ କିଏ? ନା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହାତ ଟିକେ ମଝିରେ। ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯୋଉ ବାମ ଭାଗରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣେ ନିତାଇ ଚାନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ବଳରାମ ଯେ କି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ବାମ ଭାଗରେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିତେ କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରାଧାରାଣୀ। ସବୁ ଲୀଳାରେ ରାଧାରାଣୀ ଆସିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ ତ ନାରୀ ଶରୀର ରହିପାରିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ରାଧାରାଣୀ ଆସିଲେ। ଆଉ କିଏ? ନା ନିକଟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀନିବାସ, ତ ସିଏ କିଏ? ନା ନାରଦ ମୁନି ଭକ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗକୁ ତାରିବା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଜୀବକୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ? ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଗାଇବେ। ଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ବୋଲେନି। जीता गजीब जग गौरा चांद बोली, माया पिशाचीर तोले, कत निद्रा माग माया पिशाचीर तोले।
জাগজি জাগ গোরা চাঁদ শিব বলিয়া সংসার ভুলিয়া রহিল তুমি অবিদ্যার জীব জাগ জীব জাগ গোরা চাঁদ তোমার নাই তো লয় লোক তার আমা বিনা বন্ধ তোমার কে অছি তোমার আনিয়াছি ও সদি আসিবার লাগি মম মন্ত্র লহ তুমি মাগি হরিনাম মন্ত্র লহ তুমি মাগি জাগরি জাগ এইঠে ভগবান স্বয়ং কହୁଛନ୍ତି জীব জাগ গৌরা চাନ୍ଦ ବୋଲି এই যে কথা এটা ভাগবতর কথা চতুর্থ স্কন্ধরে ধ্রুব মহারাজ भी কହୁଛନ୍ତି कि हे भगवान যেত ভগবান ধ্রুব চরিত্র এসবু ভাগবতর সিদ্ধান্ত कि भगवान ध्रुव যাইতলা কোন পাই না মো বাপা ঠারু আউরি বড় পদ পাইবা পাই ভগবান সবু কিছু দবা পাই সমর্থ তো ভাবনি যে ভগবান খালি ভক্তি দেবে ভগবান জ্ঞান দেবে ভগবান ধন দেবে ভগবান জন্ম দেবে ভগবান সবু কিছু কিন্তু এই জীব ভগবান পাখକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଆ ପାଖକୁ ଯିବେ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦେ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାର ସମର୍ଥ ନାହିଁ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହଉଛନ୍ତି 6 ମାସ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହେଇଥିଲେ ରାଗିକିରି 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ शास्त्र कुआउची किम विद्या ध्रुव की पाठ पढ़ी इतने बड़ बालक से भगवान को पाई गला किम शरीर गजेंद्र ए गजेंद्र को शरीर थला गोटे पशु शरीर भगवान को पाई गला किम बल उग्रसेन आमे कहउचंती बुढ़ा ही गलेनी आमे प्रभु को पाई परिवा उग्रसेन रो कोन बल थला सी भगवान को पाई गला किंग जाति विदुर को जाति रे थला दासी पुत्र विदुर जाति भी दरकार नाही किंग रूप कुबुजा भगवान को रूप भी दरकार नाही
कुबुजा भी भगवान को पाई गले आउ किए पाइले भगवान को समस्ते भगवान को पाई जाइछंती असुर ठु नहीं करी पशु ठु नहीं करी मनुष्य ठु नहीं करी बालक ठु नहीं करी स्त्री आबरा वृद्ध वनिता ठु नहीं करी भगवान को प्राप्त हो जाइछंती ना माधव तोषणे भक्ति जेतबेले माधव जेतबेले विनोद बिहारी जेतबेले खुशी जानती भक्ति रे से भगवान निजको निजे बिक्री कर दियंती एई होउची भगवान रो महिमा एई होउची भक्ति रो महिमा किते मनीष से तो भगवान को कौन बुझिबो निज सामाजिक परिवेश को बुझी पारुनी निज पारिवारिक गोटे सुखी सुखरे रहिबाटा भागवत गीता रे कहउचंती कि निजे आगे कि सुख रही पारुनी तो से सुख न रहले से की गति पाइबो जदि से सुख न रही पारुची से परम गति केमती पाइबो निज जीवन रे आगे कि सुखमय जीवन टाकू से निजर चिंता उद्वेगलटा को से आजी हटई पारु से प्रभु को कोन पाइबो सेति कहते हे जीव तुम्हें जागो जागो उठ उठ ना केते दिन ए माया निद्रा रे सोई थेबो आपण माने पचारिबे कि प्रभु कोन आमे सोईचो आमे पर आखी ढेला ढेला करके अनेइचो आपन सम्मुख रे नाही आम इंद्रिय माने सोईचंती कहते कत निद्रा माया पिशाचीर कोले कोटे सोईचंती माया पिशाचीर कोले सोईचंती जेमिति जनको भूत प्रेत लागि जीव से कौन करिवो जनको भूत लागि से कौन करिवो ता कथा करिवनी से भूत जे हे जीव लोक तार एड्रेस दो सतरे मिछ तो सेही भली ए जो जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास सी ता कथा कोनी मो भगवान सेवा करिबी से कोन कहउजी मु केमिते भलो खाइबी मु केमिते भलो बंचिबी मु केमिते भलो पिंधिबी अरे भाई तुम्हें संसार को आसीच भगवान को भलरे रखिबा भगवान को भलरे पिंधेबा भगवान को भलरे भजन करिबा किंतु हमर चिंता कोन होईची मु केमिति भलरे रहिबी भलरे घर करिबी भलरे चाकरी करिबी आमे भगवान को भूली जाइकरी ए पिशाची रो कोଳରେ रही पिशाची कथा चिंता करूछथि भजीव बोलिया ए संसार भितरे आमे आसीतले कोन भाई जेतबेले मां गर्भरे गुटी जीव रहे जानंती केते पीड़ा हुए आपण मां माने जानिथिबे महान से मां मन ए जीवन तो बुझी पारिबो से तो मां बाबा मन को घृणा करिवेनी तो एई संसार भितरे जो आसीबा किते कष्ट केवल से मां करि पारिबो जानंती मां शब्द आ बाबा शब्द अर्थ मां अर्थ माटी अर्थ आकाश माटी भली सहीबार शक्ति केवल एई मातृतुल्य मनक शक्ति अछि आकाश भली घोड़ेइबार शक्ति गुटिए पुओ चोर हो तस्कर हो भंड हो जहां भी जाऊ मो पुओ कहिबार जो क्षमता जो हृदय रे जो सहीबार जो घोड़ेइबार जो कोलाडा केवल मां पाखे से शक्ति अछि किंतु मां पाखे जो दीटा शक्ति अछि बापा पाखे नाही पुओ जदी भूल गलना कोइडा मार दो किंतु बापा पाखे जो दीटा शक्ति अछि मां पाखे नाही बा शब्द अर्थ वायु जदि कौन सी छुआटार किछि हेई गला सी पवन वस्त्र उड़िकी पळेबो मां जाई परिबो सिकाली उलेट सेडे हो तो आसो लेके छुआटा को ज्वर हेलानी का मुंड गरम मारुची मु किछि अतु करन मु किछि करि पारुनी बापा केते काम रे व्यस्त तले गाड़ी आसी कि मोटर नै कि मेडिकल को नै कि टेकी कि करियो सेडा मां करि पारिबो वायु भली गति पार्थ पानी पानी भली निज जीवन को जलांजलि देती निज जीवन को जीवन सारा केवल पुत्र परिवार पर जलांजलि देता है ए चारिटी शक्ति जतबले मिश्रण हुए पंचम शक्ति पंचभूत चारिटी भूत दुईटी भूत मां देह रे आ दुईटी भूत बापा देह रे पंचम भूत सृष्टि हुए कौन
ଅଗ୍ନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମାତା ପିତା ସଂଯମ କାଳେ ବିଧାତା ଲେଖିଲା କପାଳେ। ଏ କପାଳ ଆମର ଲେଖାନି, ଭଗବାନ ଲେଖିଦେବେ ଆମର କୋଉ ଭାବନା। ଆଜିର ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଛୁଆଇଛନ୍ତି, ଆମ ମା ବାପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପୁଅ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ବୋଲି 10 ବିଧି ସଂସ୍କାର ହୁଏ, ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଅନ୍ନପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ଆଜି ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, କଣ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି। ଯଦି ଗର୍ଭ ରହିଲା ଚାଲ ପାର୍ଟି ବନେଇବା, ମାଛ ମାଉଁସ ଖୁଆଇବା। ଆରେ ଭାଇ ସେ ଛୁଆକୁ ରାକ୍ଷସ କରିବ କେବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଳସୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଅମୃତ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲିଆ ରହିଲ ତୁମେ ଅବିଦ୍ୟାର ଘରେ। ସେଇ ମାର ଗର୍ଭରେ ରହି ଏ ଅବିଦ୍ୟାର ଘରେ ତୁମାର ଲଳିତ ଆମେ ହୋଇନୁ ଅବତାର, ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅବତାରରେ ଲୁକିଏ କୃଷ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିନା ବନ୍ଧୁ ଆର କିଏ ଅଛି ତୁମା? ଆମ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛି କିଏ? ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆରେ ଭାଇ ଭଗବାନ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ସଂସାର କିଏ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ଯାଇ ଯାଇ ମଶାଣି ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତୁମକୁ ଟିକେ କାନ୍ଧ ଦବ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ତୁମେ ଯଦି ଗୋବରର ବା ବିଷ୍ଠାର କିଡା ହେଲ, ସେ ସାଙ୍ଗ କଣ ଯାଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯିବେ ତୁମ ସାଥିରେ। ଭଗବାନ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁହୃଦମ ମୁସୁହୃଦମ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟତର ବନ୍ଧୁ। ସେ ଯୋଉ କୀଟାରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବ ସାଥୀ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆଉ କେହି ବି ରହିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଆର କିଛି ତୁମ ତୁମ ଭଳି ଏଇ ସଂସାର କିଏ ଅଛି ବନ୍ଧୁ? ଆନି ଅଛି ମା ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତି ନା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ବାକ୍ସରପୁର ଜାଣିଛ ନା, ସେ ଭକ୍ତନ କହିଲେ ଚକଲେଟ ଡେ, ଗୋଲାପ ଡେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଲାପ ଡେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ଚକଲେଟ ଡେ ମାନେ ଡେ ଫର ଡେ ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ଆମ ସଂସ୍କାର କଣ? ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକିରି। ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଆଇଛି ଆମ ଘରେ, ଚାକିରି ବାକିରି କାମ ଫାମ ବନ୍ଦ କରି ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହବ, ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ତ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ କଣ ଆଣିଛି ନା, ମୁଁ ଆଣି ଅଛି ଔଷଧ। ତତେ ଗୋଟେ ଭବ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆଣିଛି। ସେ ଔଷଧ ଟା କଣ? ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର। এই ଔଷଧ କଣ? এই ଭବ ରୋଗରୁ ଯିବା ପାଇଁ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଣିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦବାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ ନା। ତୁ ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣିଛି, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ। କଣ ନିୟମ? ଲ ତୁମେ ମାଗିକିରି ନିଅ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ହରିନାମ ମାଗିକିରି ନେବେ। କେତେ ଜଣ ମାଗିକିରି ନେବେ ହରିନାମ? ହାତ ଟିକେ। ଏ ଔଷଧ କାହାକୁ ଦରକାର? ଏ ଭବ ରୋଗରୁ ପାରି ହବା ପାଇଁ ମାଗିବା ଦରକାର। କେମିତି ମାଗିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କହିବି। ହରି ଭାଗବତର ସାର। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯୋଗୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। କହିବାର ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରକୁ ଫେରି ଯିବା, ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକେଇବା କି ଆମ ଜୀବନ କେତେ ସଂଯମଶୀଳ ଜୀବ। ଗଛକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସଂସ୍କାରକୁ, ଦେଶକୁ, ଆମ ମାଟିକୁ, ଆମ ଭଗବାନକୁ, ଆମ ଭକ୍ତକୁ, ଆମ ହରିନାମକୁ। এই হরিনাম হচ্ছে ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମର ଖାନଦାନର ଅଭିଜାତ এই ଜୀବର ଧନ। ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଜେଜେବାପାର ଧନ, ଆମ ଗୋସାଇ ବାପାର ଧନ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଧନ ହଉଛି ହରିନାମ। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ତ ମାଳା ଜପ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମାଳା 8 ମିନିଟ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ମାଳା ହଉଛି 108 ମଣି ଥାଏ। ଯୋଉ 108 ମଣି, ଜାଣନ୍ତି? এই 108ଟା ମଣି ହଉଛି
108ଟା ଗୋପୀ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର 108 ଗୋପୀ ତାକୁ ଧରି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଏ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ଯେ ବେଦାନ୍ତର ସାରକୁ ଜାଣିଛି ସେ ହରିନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଏଠିକାର ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହରିନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ 8 ମିନିଟ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ମାଳା ବି ଦେଖ ଏ ମାଳା କୋଉଠି ଆଇଛି? ଗୋଟିଏ କାଠରୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରୁ। ଦେଖ ବୃକ୍ଷ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତିଆରି କରୁଛି ବୃକ୍ଷର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲି ଆମେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ। କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରକୃତ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ମାର ତିଲକ ଅଛି। ମାଟି ମାକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଏ ତିଲକଟା ମାଟି। ଆମ ହୃଦୟରେ ବୃକ୍ଷର କଣ୍ଠିମାଳା ତୁଳସୀ କି ଧାରଣ କରୁଛି। ବୃକ୍ଷର ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛୁ। ବୃକ୍ଷ କେତେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସାଧୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଳ୍ପ ଏଇ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସମୟ ନୁହେଁ। ତ ଏ ସମୟ ହଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଅଧା ସମୟ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇବାରେ କଟିଗଲା। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଛୋଟ ବାଲ୍ୟପଣରେ ପଳେଇଲା। 20 ବର୍ଷ ଯୁବକ କାଳରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବୁଢା କାଳରେ ପଳେଇଲା। ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିବା? କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ଏବ କେବଳମ୍ କଲୁ ନାସ୍ତେ 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 ଗତିର ଅନ୍ୟତ୍ର। ଏ କଳିଯୁଗର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସ୍ନାନ କଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ।